वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। आपको एक अजब गजब लग जाएगा ताकि विजयपुर सल्तनत का शहर में आज यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स अंदर जाकर घूमकर गुफा में जो यहाँ पर रिपोर्टिंग बनाई है आपके सामने है। विजयपुर शहर के बड़ी कमान के करीब यहाँ पर गौड़ ओनी कहते हैं और वहां पर ऐतिहासिक एक अजब गजब का मंदिर है ताकि वो विजयपुर शहर के लोगों को ही पता नहीं है ताकि वो मंदिर में क्या करिश्मा है और यहाँ पर क्या चमत्कारी चल रहा है। अब यहाँ पर हमने स्क्रीन पे बता रहे हैं रात दिन महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बहुत सारे लोग रात दिन यहाँ पर क्यू में पाली में लगकर यहाँ पर दर्शन पा रहे हैं अंदर शिव जी के लिंग का। अब यहाँ पर ये तो मंदिर के नीचे गुफा है, गुफा के अंदर यहाँ पर एक शिवलिंग है और वहां पर जब चाहे देखो तब तक वहां पर पानी में शिवलिंग रहता है। मगर यहाँ के लोगों को ये भी खबर नहीं है ताकि यहाँ पर इस अंदर इतने गुफा में मगर चलना भी फिरना मुश्किल है। अगर अंदर कोई जाएगा तो उनको कोई पकड़ कर छोड़ देना पड़ता है। अगर अंदर से कोई दर्शन लेकर कोई बाहर आ जाता है इस गुफा के, उसको हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेना पड़ता है। तब तो ये गुफा में यहाँ अंदर पानी ही पानी लगता है। आखिर यहाँ पर इस शिवलिंग में, यहाँ पर गुफा में जो शिवलिंग है अंदर, ये पानी कहाँ से आ जाता है और जब चाहे देखो यहाँ पर पानी में ही ये शिवलिंग रहता है। इसी पानी में कई सैकड़ों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आने लग गए हैं ताकि जिनको यहाँ पर पता है वही आकर यहाँ पर दर्शन पाने लग गए हैं। बाकी के विजयपुर शहर में लेकर भी पता नहीं है यहाँ पर शिवलिंग का क्या चमत्कार चल रहा है और ये पानी कहाँ से आने लग गया है और ये पानी यहाँ से कहाँ चला जाता है। मगर इतने अंदर गुफा में शिवलिंग की जो यहाँ पर लिंग है वो कम से कम 800 साल पुराना ये शिवलिंग का यहाँ पर एक गुफा में रखा हुआ एक शिवलिंग है। ऊपर मंदिर बनाया हुआ है और यहाँ पर यह भी पता नहीं है ताकि अंदर गुफा में जाने के लिए कितना मुश्किल उठाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर रिपोर्टर जाकर सारा घूमकर यहाँ पर रिपोर्ट बनाई है मगर बड़ी मुश्किल से। मगर यहाँ पर इतना पानी भर गया है, मगर जब चाहे देखो यहाँ पर पानी भरा होता है। मगर साल में एक बार ये दरवाजा खोलते हैं गुफा का, मगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है ताकि यहाँ पर शिवलिंग का इतना चमत्कारी शिवलिंग है। यहाँ पर नहाकर डूब कर ही जाते हैं, नहाने की जरूरत नहीं है। अगर गुफा में चले जाएंगे तो पानी से ही चलते चलते जाकर वहां पर दर्शन पाना पड़ता है पानी में ही। मगर चमत्कारी की बात यह है ताकि यहाँ पर 800 साल पुराना यहाँ पर शिवलिंग है गुफा में। विजयपुर लोगों को, बीजापुर के लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है। जहाँ चमत्कार है, जहाँ पाना है वहां नहीं जाते और जहाँ फैशन शो होता है वहां पर, जहां पर चमत्कारी होता है वहां पर लोग दिखते नहीं, ज्यादा से ज्यादा लगते भी नहीं है। जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर आप तो भगवान तो जहां मानते हैं वहां तो होता है। जहां पर फैशन जैसा चलता है वहां पर लोगों की भीड़ लगी होती है। हम अगले एपिसोड में उसका जरूर सा खुलासा तो जरूर करेंगे। मगर यहाँ पर चमत्कारी शिवलिंग के करीब बहुत सारे लोग अब यहाँ पर क्यों में लग गए हैं ताकि दर्शन पाने के लिए। अब ये 800 साल पुराना गुफा में हुआ शिवलिंग का साल में एक बार ये दरवाजा खोलते हैं ताकि गुफा में जाने के लिए और दर्शन पाने के लिए। अब ये सोचकर अब सोमवार को एक बार ये खोलेंगे लोगों के दर्शन पाने के लिए। मगर लोगों को ये पता नहीं है ताकि विजयपुर शहर के बड़ी कमान करीब यहाँ पर गौड़ ओनी कहते हैं उस गली में ही 800 साल पुराना यहाँ पर गुफा में शिवलिंग मौजूद है। और यहाँ पर देखने के बाद कई सैकड़ों लोग यहाँ पर आ गए हैं। मगर बहुत सारे लोगों को ऐतिहासिक शिवलिंग का गुफा में यहाँ पर है ये ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोगों को, यही विजयपुर शहर के लोगों को ही पता नहीं है। हमने यहाँ पर शिवलिंग पे तो बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे गुफा में है, मगर यहाँ पर कुछ निराला ही है। आप देखेंगे तो जरूर यहाँ पर आकर दर्शन पाएंगे और इसी पानी में यहाँ पर आकर आप पवित्र बन भी
जाएंगे। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि 800 साल पुराना यहाँ पर जो शिवलिंग यहाँ पर गुफा में मौजूद है, तो यहाँ पर जाने से पहले ही नहाते ही जाकर पवित्र बनकर ही आ जाते हैं। आइए देखेंगे गुफा में रहता हुआ शिवलिंग का एक मंदिर। आइए एक रिपोर्ट में। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು 800 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಷ ಏನ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಇರತ್ತ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಕಾಯಂ ಇರ್ತಾವ. ಮಳೆಗಾಲದಂತೂ ಪೂರಾ ಗುಡಿ ಮುಳುಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ದೇವ್ರದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಗುಡಿ ಐತಿ. ಹಾ ಹಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಐತಿ. ಹಾ ಹಾ ನೀರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚದರ ನೀರ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಗುಡಿ ಮುಳುಗ್ತಿತ್ತು ಆಗಿನ ಗುಡಿ. ಹಾ 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 ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಫೇಮಸ್ ಅದ ಇದು. ಬಿಜಾಪುರದ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಹಾ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಇದೊಂದು 800 ವರ್ಷ ಪುರಾತನ ಮಂದಿರ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗವಿ ಶಿವ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಈಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಅಂತ ತಾಳೆ ಐತ್ರಿ. ಇದು ನೀರಾಗಿ ಈಗ ನೀರ ಮಂದಿ ಬರೋದಂತ ಹೊಲಸೆ ಐತ್ರಿ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ನೀರು ಹೊಲಸೆ ನೀರಾಗ್ರಿ ಫುಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಂದಿ ಐತ್ರಿ, ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಫೀಟ್ ತನಕ ನೀರು ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಕಮ್ಮ ನೀವು ಕಮ್ಮ ನೀರು ಹೊರತೋದ್ರು ವರ್ಷ ತಕ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಎಟ್ಟೆ ನೀರು ಹೊರತೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು? ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾನೆ ಮಂದಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಂದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತರು ಮಂದಿ 4 ತಾಸು ಗಂಟೆ ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಚಲೋ ಆಗೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಕ ನೀರು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ. ಹಾ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಮ್ಮ ಆಗಲ್ರಿ. ನಾವೀಗ ನೀನೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರ ತೆಗೆದ್ರಿ ಸತ ನೀರ್ ಕಮ್ಮ ಆಗಿರಿ. ಹಂಗೆ ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ನಾವು ಆದ್ರೂ ಎಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಸತ ಕಮ್ಮ ಆಗಲ್ರಿ. ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮ ಆಗೈತಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕೈತಿ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇ ರೀ. ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಗವೀಶ್ವರಿ. ಗವೀಶ್ವರ ಗುಡಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಜಿತ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ನಾವು? 800 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೈತ್ರಿ. ನಾವು ಬರಾತ ಸಣ್ಣದಾಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತ್ರಿ. ಬರ್ತಿರ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇವ್ರಿ. ವರ್ಷನೂ ತೆಗಿತಾರೆ ಬಾಗಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಜಿತ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅವರು ಇವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಐತಿ ಹಿಂಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆ ನಿಂತರೂ ಪಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಹಾದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ನಾವು ನಿಂಬಾಳಿಂದ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ನಿಂಬಾಳ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರದ? ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಾಗ ಇಳ್ದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಾಗ ಇದ್ದಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮರಡಿ ಅಂತ್ರಿ. ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಿ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮರಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳಕತ್ತಿದಲ್ವ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಫುಲ್ ನಮಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ರಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಿ. ನನ್ಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾರಿ. ನನ್ ಮಗನು ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಯಾನ್ರಿ. ನಮ್ ಹಾದ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಐತ್ರಿ. ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾರು ಶಿವಗೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾರು ಶಿವಗಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಿವಂತ ಹೋಗಿಲ್ರಿ. ಈ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿವ್ರಿ ನಾವು. ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ? ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರಿ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿವ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ನಾವು ನಿಂಬಾಳಿಂದ ಬಂದಿವ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸ್ವಾತಿ ಮರಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ.
ಈಗ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣದ ಹಾಂ ಓಪನ್ ನೀರು ಇದು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ? ಹಾಂ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಂ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವೋ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಂ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು? ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಅದ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ನಾವೀಗ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಬರಕತ್ತಂದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ವರ್ಷ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮ? ಭಕ್ತ ನೋಡ್ರಿ BID ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. 10-11 ತನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀನು ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದ್ರಾ? ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುನಂದ. ಮುಂಜಾನೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ತನಕ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆದೈತೆ ಸಾಕು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಭಾಳ ಇದ್ದು ರೀ ಅನ್ಸಲ್ರಿ ಮಂದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ ಯಾವ ಶಿವಲಿಂಗ ಐತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಳ ಶಿವಲಿಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ್ವಾರ ಸೇವ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ? ಮ್ಯಾಗ್ ಐತಿ ಮ್ಯಾಗ್. ಹಾಂ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಗ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ತಳ ಶಿವಲಿಂಗ ಐತ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ ದ್ವಾರ ಏನ್ರಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಾಗ ತಳಗ ದ್ವಾರ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ದ್ವಾರ ರೀ. ಇದು ಪುರಾತನ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಾಗ ಆಗಿದ್ದಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಯಾಗ ದರ್ಶ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಭಾಳ ಪುರಾತನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಾಗ ಆಗಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 100 ವರ್ಷದಿಂದ. ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪನೇ ನೋಡ್ಬೋದ್ರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ. ಇಟೇ ಇರ್ತೈತೆ ನೀರ್ ಕಮ್ಮ ಆಗಲ್ರಿ ಇದು. ನೀರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮ ಆಗಲ್ರಿ. ನೀನೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೋಟರ್ದಿಂದ ನೀರು ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮ ಆಗಿಲ್ರಿ. ಹೌದ್ರಾ? ನೀರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ಒಳ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನೀರು ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ಆಗಲ್ರಿ. ಬರ್ಬೇಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನೇ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಐತ್ರಿ. ನೀನೇ ಮಂದಿ ಭಾಳ ಬರನೇ ನೀರು ಹೊಚ್ಚಾಗೈತ್ರಿ. ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಣ್ತದ್ರಿ. ನಿಮ್ ಕಂಗಾಸದ ಕಾಣ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಅಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ನೀರು ಇರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಮಂದಿ ಮುರ್ದೈತ್ರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಘಟ್ಟ ತೆಗಿತಾರೆ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದಿನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆಗಿದ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಅವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಲಾಭ ಸೇರೋದ್ರಿ.